सो 10th क्लास जिथे तक तुहानू वीडियो बना के भेजी, उम्मीद है कि तुहानू समझ आ गई होएगी। असी नाल जो क्लास दे विच डिस्कस करते पे हाँ वो इत्थे वीडियो दे विच भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उन्होंने थोड़ा ध्यान नाल सुन लो। जो पिछला असी एक बारी इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उन्होंने असी रिवाइज करन लगे, जिहदे च आपां इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किहड़े किहड़े बनाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 ते नाइट्रोजन का 7। हुण हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो कोई गल नहीं, उन्होंने उहदे वैलेंस शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन चाहिए है, 2 ही चाहिए है। समझ आती पई है? उदा भी कॉमन सेंस है। एक कला H मतलब कि हाइड्रोजन एटम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होर H आ गया तो फिर बनया H2 हाइड्रोजन मॉलीक्यूल। ਇਹਦਾ मतलब एक इलैक्ट्रॉन OH लैके आया, एक इलैक्ट्रॉन OH लैके आया तो की बन गया साढ़े कोल H2 मॉलीक्यूल बन गया। उन्होंने 2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले, एक इलैक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन तो आया, एक इलैक्ट्रॉन उस दूसरी हाइड्रोजन तो आया। सुनदियां पईयां? तो जदों एक पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन आंदा तो मैं तुहानूं समझाया है, ठीक है, कि एटम एटम के विचकार किन्ने बॉन्ड आ जाते हैं। समझ ही नहीं आई? वीडियो पर सुन के भी देख के भी वो देख के दस दो, हाइड्रोजन के विचकार कोल उन्हें बनाया होया तुहाडे गोलियां दे नेड़े सिंगल बॉन्ड। ओ ठीक है, इनू मैं ब्लैक बोर्ड के उत्ते भी करके दिखा दिंदी हाँ। स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन का, ठीक है, सो कि आपां क्या एक इलैक्ट्रॉन है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अच्छा, पर हुण दूसरी हाइड्रोजन भी लैनी पैनी है, उहदे कोल भी एक इलैक्ट्रॉन। ये दोनों हुण ये हाइड्रोजन एटम है, गल समझ गए? ठीक है, सो इन्हां दी आपस दे विच की होएगी, शेयरिंग। इहदा हाइड्रोजन भी आ गया एक इलैक्ट्रॉन, इसे तरीके दे नाल दूसरी हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन है ना। इनू हुण इस तरीके दे नाल शो करो, इत्थे ये हाइड्रोजन भी लै गई एक इलैक्ट्रॉन ते आ वाली भी लै गई, हो गई शेयरिंग। समझ आई? एक इलैक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का एदा ते एक इलैक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आ, तो दोनों की आपस च की हो गई, शेयरिंग। तो मैं की पुछ रही हाँ, मैं पुछदी पई हाँ कि जदों 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बॉन्ड किन्ने बनते हैं, 1, क्योंकि कॉमन सेंस है, एक इलैक्ट्रॉन तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, एटलीस्ट तुहानूं 2 इलैक्ट्रॉन तो चाहिए हैं। समझदियां पईयां? इस करके हाइड्रोजन एटम दे विचकार, ठीक है, किन्ना बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। समझते पे हो? हाइड्रोजन के विचकार किन्ने बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए। ओके, ये सी इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का। समझ आई? ठीक है, ठीक है। सो हुण मैं बच्चों को कहा कि भी नाइट्रोजन स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन जो एटम हैगा उहदा इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। असीं हुण देखना कि उहदे बाहर वाले शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे, तो असीं 7 नूं 2 दे विच डिवाइड कर सकते हैं बस। किहदे विच 2 ते 5 इलैक्ट्रॉन्स, इनू बच्चे कहते हैं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। हुण जदों 2 ते 5 आ गए, इहदा मतलब कि मैं तुहानूं की दस्सिया होया, हर एलीमेंट चाहती है दुनिया के उत्ते मेरी नोबल गैस इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाए, मैं संतुष्ट हो जावां। तो नोबल गैस इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का की मतलब है कि उस एलीमेंट के बाहर वाले शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन होने चाहिए हैं, 8 होने चाहिए हैं। बस सिंपल जी गल है बच्चे, पर इनू इस गल ते नहीं अप्लाई कर लेना, धक्के नाल थोड़ी उहदे 8 पूरे कर देने आ। हुण हाइड्रोजन है ही एटॉमिक नंबर 1 सीगा ते उन्होंने सिर्फ एक होर इलैक्ट्रॉन चाहिए सी, उहदे शैल नूं जबरदस्ती 8 थोड़ी कर देना, उन्होंने 2 ही इलैक्ट्रॉन चाहिए सी। मेरे गल समझते पे हो? इस तरीके के नाल, ठीक है, जी नाइट्रोजन हैगी है उहदे बाहर वाले शैल दे विच 5 इलैक्ट्रॉन है, उन्होंने स्टेबल होने के लिए, हुण मैं बार बार नहीं कहना नोबल गैस,
ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 8 ਤੇ ਬੱਚੇ 5 'ਚ ਕੀ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਏ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖ ਲਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 7, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਸ, KLM, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ N ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 7 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ 2, L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 2 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ, ਤੇ 3 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 2 8, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਆਉਣਗੇ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਆਉਣਗੇ, 3 ਬੌਂਡ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 3 ਜੋੜੇ ਆਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਆਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ? 3। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੈ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ 3, 1 2 3। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਆਣੇ ਹੈ 3। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੀਥੇਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮੀਥੇਨ। ਕਿਹੜਾ? ਮੀਥੇਨ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, CH4। ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CH4। ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਹੇ ਤੋਂ, ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। CNG ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ? ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਥੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੀਥੇਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6। ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮ ਹੈ ਮੀਥੇਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ? 4। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 4, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ? 4।
ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ ਕੇ 2 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 8 ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? 4 ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 4 ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਣ? 4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ 4 ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ? 4, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? 2 ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਰੋਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 4 6 ਤੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? 2 2 2 2। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਬਲਣ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਬਲ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ। ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਮੰਡ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਬਕਮਿਨਸਟਰ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੂਰੀਆਂ 60 ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।